गोटे नुआ भिडियो समस्त को स्वागत। यही भिडियो आम ओटीईटी एग्जाम 2025 किसी सोशल साइंस क्वेश्चन डिस्कसन करिया। तो जो टीचर मैंने स्पेशल ओटीईटी देवाई जाऊँगी ये भिडियो बहुत हेल्पफुल हम। एमें किसी सिलेक्टिव क्वेश्चन नहीं से क्वेश्चन गुड़िक कौन रही देखी नवा। प्रथम क्वेश्चन, अकबर क्यों निर्माण कार्य फतेहपुर सिक्री ठारे रही? हुमायूं कबर ना बाबर मस्जिद ना इबादत खाना ना हिंदू मंदिर? तेरे फतेहपुर सिक्री ठारे अकबर कौन कर ना इबादत खाना कौन ना इबादत खाना नामक गोटे उपासना गृह प्रतिष्ठा कर कौन से उपासना कराए उपासना गृह प्रतिष्ठा कर ना सबु धर्मर सार कथा को लेकिन से कौन ना सबु धर्म सार कथा को लेकिन से दीन इ इलाही नामक गोटे नूतन धर्म भी सृष्टि करते। दीन इ इलाही नामक गोटे नूतन धर्म भी से सृष्टि करते। तबे प्रश्न कही इबादत खाना ताले कोठी फतेहपुर सिक्री ठारे। आ गोटे क्वेश्चन आसीबो से केबे तैयारी करथिले से जिंसटो सेटा होची केबे ना 1575 ख्रीष्टाब्द से इबादत खाना नामक गोटे उपासना गृह निर्माण करथिले जोटा कि फतेहपुर सिक्री ठारे रही। ऑप्शन सी हो राइट आंसर। यहाँ 52, अकबर केउठारे बुंदल दरवाजा नामक एक विशाल फाटक निर्माण करथिले? गोटे दरवाजा कबाट फाटक सेटा कोठी तैयारी करथिले ना आग्रा ना दिल्ली ना मेवार ना फतेहपुर सिक्री? तेज से कौटी ना फतेहपुर सिक्री ठारे से तैयारी करथिले। फतेहपुर सिक्री ठारे कौन ना बुंदल दरवाजा तैयारी करथिले। आ गोटे फतेहपुर सिक्री रे गोटे कौन करथिले ना से गोटे नुआ राजधानी भी से तैयारी करथिले से फतेहपुर सिक्री रे गोटे राजधानी भी करथिले फतेहपुर सिक्री रे। तेणु से ऑप्शन डी फतेहपुर सिक्री जोठी कि से बुंदल दरवाजा निर्माण करथिले। ऑप्शन डी राइट आंसर। यहाँ 53, अकबर दरबार में क्यों कवि पारसिक भाषा रे भागवत गीता को अनुवाद करथिले? ऑप्शन में अच्छी फायाजी ना अबुल फजल ना तोड़र मल्ल ना अब्दुल रहीम? तेरे कि भितर किए जे कि पारस्य भाषा रे गीता को अनुवाद करथिले? तेरे से होचंदी किए ना फायाजी। ए फायाजी जे कि पारसिक भाषा रे गीता को अनुवाद करथिले। तापरे आहरी मध्य किछि साहित्य एवं कलाकार तांको दरबार रे थिले जो माने कि अबुल फजल बोली जने व्यक्ति अबुल फजल। तबे से अबुल फजल कौन करथिले ना अबुल फजल कौन करथिले ना अकबरनामा और आईन इ अकबरी नाम की दुईटी ऐतिहासिक ग्रंथ फारसी भाषा रे लिखिथिले। तले ये अबुल फजल कौन करथिले ना अकबरनामा भी लिखिथिले। अकबरनामा आउ आईन इ अकबरी मध्य लिखिथिले। तो एथिरे प्रश्न रही कौन ना पारसिक भाषा रे किए भागवत गीता लिखिथिले से होचंदी किए ना फायाजी। आहरी गोटे क्वेश्चन आसे तांकर अकबर दरबार रे गोटे संगीतज्ञ जने थिले से किए ना से थिले तानसेन। ये मध्य गोटे क्वेश्चन आसी पारे तानसेन संगीतज्ञ। आउ तांकर अति प्रिय थिले जे कि हमर बीरबल अकबर बीरबल तांकर नवरत्न मध्य तो इजी क्वेश्चन। तो एथिरे ऑप्शन ए हिजो यार फायाजी राइट आंसर। यहाँ क्वेश्चन नंबर 54, निम्नोक्त मानक मध्यरु क्यों इंग्लैंड व्यक्ति प्रथमे जहांगीर को राज दरबार को आसथिले? ऑप्शन रे अछि कैप्टन स्मिथ ना कैप्टन हॉग ना हॉकिंस ना टॉमस रो? तबे ये व्यक्ति मानक मध्यरु प्रथमे जे हमर जहांगीर को दरबार को आसथिले से थिले हॉकिंस। आ मन को आसथिबो सा टॉमस रो आसथिले किंतु टॉमस रो न से परे आसथिले। हॉकिंस जे कि आसथिले हमर 1608 रे आउ टॉमस रो आसथिले 1615 केबे ना सेप्टेम्बर 15 तारीख दिन आसथिले। से 1615 रु से टॉमस रो 1618 पर्यंत से रहिथिले। 1618 ए दी जन को जाको से तांकर इंग्लैंड राजा प्रथम जेम्स तबरे प्रथम जेम्स ही पठैथिले। आउ से टॉमस रो जे कि अनुमति पाइथिले भारत रे वाणिज्य करिया पय। तबे जहांगीर को दरबार को आस्थिया व्यक्ति होचंदी हॉकिंस। आ जहांगीर विषय रे जदि हम कहबा तबे से
ଆକବରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଦିଲ୍ଲୀର ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କରିଥିଲେ। ତେବେ 1605 ଯେବେକି ଆକବରଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୁଏ, ତାପରେ ଜାହାଙ୍ଗୀର ସେ 1605 ରେ ହିଁ ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କରନ୍ତି। ତାପରେ 1605 ରୁ 1611 କୁ ଯାଏ। 1611 ସେ ନୂରଜାହାଁଙ୍କୁ ସେ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ନୂରଜାହାଁଙ୍କୁ ସେ ବିବାହ କରନ୍ତି। ତାପରେ ସେଇ ଜାହାଙ୍ଗୀରଙ୍କ ହିଁ ଜଣେ ପୁତ୍ର ଯିଏକି ଖୁସରୁ, କିଏ ଖୁସରୁ, ଯିଏକି ଜାହାଙ୍ଗୀରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ହିଁ ସେ ଯୁଦ୍ଧ କରନ୍ତି, ଯୋଉଟା କି 1622 ରେ ତାଙ୍କ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ହୁଏ। ଆଉ ସେ ଜାହାଙ୍ଗୀର କଣ କରନ୍ତି ନା ସେ ଖୁସରୁଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରିକି ରଖନ୍ତି। ତେବେ ଏଇ ଯୁଦ୍ଧଟି ପଞ୍ଜାବରେ ହେଇଥାଏ। ପଞ୍ଜାବରେ ବାପ ପୁଅ ଦି ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ। ତାପରେ ପୁଅକୁ ସେ ନଜରବନ୍ଦୀ କରିକି, ତାପରେ ଯଦି ଯିବା ତେବେ ତାପରେ ଏଇ ସାର ମାସର ତାପରେ ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କର ବାଣିଜ୍ୟ ଅନୁମତି, ତାପରେ 1627 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ବେଳକୁ ଜାହାଙ୍ଗୀରଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୁଏ। ଏହାପରେ 55 ଜାହାଙ୍ଗୀରଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ବେଳକୁ ଶାହଜାହାନ କେଉଁଠାରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଥିଲେ? ଲାହୋର, ନା ବୁନ୍ଦେଲ, ନା ଗୁଜରାଟ, ନା ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟ? ତେବେ ଜାହାଙ୍ଗୀରଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଯାଏ ଆମର 1627 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ। ଜାହାଙ୍ଗୀର ତାପରେ ତାଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ର, ସେ ପ୍ରଥମ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ତ ସେ ବନ୍ଦୀ କରିକି ରଖିଛନ୍ତି, ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ରକୁ ସେ ତାହେଲେ କେବେ ସେଇ 1627 ହିଁ ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କରିବା ପାଇଁ ତାହେଲେ ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ନିଅନ୍ତି। ତ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହଉଛି ଶାହଜାହାନଙ୍କର ବାଲ୍ୟ ନାମ ଥିଲା ଖୁରମ। ଗୋଟେ ପୁଅ ଥିଲେ ଖୁସରୁ, ଯିଏକି ବନ୍ଦୀରେ ରହିଲେ, ଆଉ ଶାହଜାହାନଙ୍କ ବାଲ୍ୟ ନାମ ଥିଲା ଖୁରମ। ତ କୋଉଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ବାଲ୍ୟ ନାମ ଥିଲା ନା ସେ ବାଲ୍ୟ ନାମ ଖୁରମରୁ କୋଉଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଶାହଜାହାନ କରାଗଲା? ଶାହଜାହାନ କୋଉଥିପାଇଁ କରାଯାଇଥିଲା ନା ତା ବାପା ତାକୁ ନାଁ ଦେଇଥିଲେ ଶାହଜାହାନ। କୋଉଥିପାଇଁ ନା ସେ ବହୁତ ଭଲ ସାମରିକ ଦକ୍ଷତାରେ ବହୁତ ଭଲ ଥିଲେ, ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱ ବିଜୟୀ ପଦ ଯୋଉଟାକି ଶାହଜାହାନ ଯୋଉଟା କୁହାଯାଉଥିଲା। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ବାପା ତାଙ୍କୁ ସେ ଶାହଜାହାନ ନାମ ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ବେଳକୁ ସେ କୋଉଠି ନା ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟରେ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଏଇ ଅପସନ ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ ଆନ୍ସର। ତେବେ ବଙ୍ଗର ପର୍ତ୍ତୁଗିଜ ମାନଙ୍କୁ ଦମନ କରିବା ପାଇଁ ଶାହଜାହାନ କାହାକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ? ତେବେ 56 ନମ୍ବର ରହିଛି, ସେ ପର୍ତ୍ତୁଗିଜ ମାନଙ୍କୁ ଦମନ କରିବା ପାଇଁ ସେ କାହାକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ? ଆସଫ ଖାଁ, ନା କାସିମ ଅଲ୍ଲୀ ଖାଁ, ନା ମହମ୍ମଦ ଖାଁ, ନା ଫତେହ ଖାଁ? ତେବେ ଏଇ ଚାରି ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ସେ ପର୍ତ୍ତୁଗିଜ ମାନଙ୍କୁ ଦମନ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଆଉ ତ ସେ କାହାକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ ନା କାସିମ ଅଲ୍ଲୀ ଖାଁ। କିଏ ନା କାସିମ ଅଲ୍ଲୀ ଖାଁକୁ ଦେଇଥିଲେ। ଏଇ ଅପସନ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ ଆନ୍ସର। ତେବେ ସେ ବିଦ୍ରୋହ ଦମନ ଯଦି ଦେଖିବା, ତେବେ 1628 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ସେ ବୁନ୍ଦେଲଖଣ୍ଡର ବିଦ୍ରୋହକୁ ଦମନ କରିଥିଲେ ଶାହଜାହାନ। ବୁନ୍ଦେଲଖଣ୍ଡ ବିଦ୍ରୋହ। ଆଉ ଗୋଟେ ଥିଲା 1629 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ସେ ଗୁଜରାଟ ତଥା ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ଖାନ ଜାହାଙ୍କୁ ସେ ଖାନ ଜାହାଙ୍କ ବିଦ୍ରୋହକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଦମନ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଏଇ ଦିଟା ବିଦ୍ରୋହ ଦମନ, ତା ସହିତ ସେ ପର୍ତ୍ତୁଗିଜ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦମନ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ 57 ଶାହଜାହାନଙ୍କ କେଉଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସ୍ଥାପତ୍ୟ କଳା ସେ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଦାନ କରିଦିଆଯାଇଛି? ତେବେ ଶାହଜାହାନଙ୍କ କୋଉ ସ୍ଥାପତ୍ୟ କଳାଟି ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଦାନ କରିଦିଆଯାଇଛି? ୱାଜିର ଖାଁ ମସଜିଦ, ନା ନୂରଜାହାଁଙ୍କର କବର, ନା ପତ୍ନୀଙ୍କ ସ୍ମୃତି ସୌଧ, ନା କନ୍ୟା ସମ୍ମାନାର୍ଥେ ମସଜିଦ? ତେବେ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କ ସ୍ମୃତି ସୌଧ, ସେ କିଏ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ? ନା ମମତାଜ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ନୂରଜାହାଁଙ୍କ କବର ନୁହେଁ, ମମତାଜଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ସେ ଯୋଉ ଆମର ତାଜମହଲ ତିଆରି କରିଥିଲେ, ସେଇ ସ୍ମୃତି ସୌଧକୁ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଦାନ କରିଦିଆଯାଇଛି। ତେଣୁ ଏ ଅପସନ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ ଆନ୍ସର, ଯୋଉଟା କି ଆମର ଯମୁନା ନଦୀ କୂଳରେ ତାଜମହଲ ଅବସ୍ଥିତ। ସେଇ ଅପସନ ସି ପତ୍ନୀଙ୍କ ସ୍ମୃତି ସୌଧ, ଯାହାକି ଆମର ଦେଶବାସୀଙ୍କ ଦାନରେ ରହିଛି।
ଏହାପରେ 58 ଶାହାଜାହାନଙ୍କ କେଉଁ କୀର୍ତ୍ତିରେ ଲେଖାଯାଇଛି ପୃଥିବୀରେ ଯଦି ସ୍ୱର୍ଗ ଥାଏ ତେବେ ତାହା ଏହିଠାରେ ଅଛି? ଜୁମା ମସଜିଦରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ନା ଦେଓୟାନ ଇ ଆମରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ନା ତାଜମହଲରେ, ନା ଦେୱାନ ଇ ଖାସରେ ଲେଖା ହେଇଛି? ତେବେ ଶାହାଜାହାନଙ୍କ କେଉଁ କୀର୍ତ୍ତିରେ ତେବେ ଏହି ସୂଚନାଟି ରହିଛି କଣ ନା ପୃଥିବୀରେ ଯଦି ସ୍ୱର୍ଗ ଥାଏ ତେବେ ତାହା ଏଇଠାରେ ଅଛି। ତେବେ ସେ କୋଉଠି ହେଇଛି ରହିଛି ସେ ଲେଖାଟି ରହିଛି ନା ଦେଓୟାନ ଇ ଖାସ, ଏଇଥିରେ ସେ ଲେଖାଟି ରହିଛି। ଅପସନ ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ ଆନ୍ସର। ଏହାପରେ 59 ନମ୍ବର କେଉଁ ମୋଗଲ ସମ୍ରାଟ ଦିଲ୍ଲୀ ସିଂହାସନ ଅଭିଷେକ ହୋଇ ଆଲମଗିରି ବା ପୃଥ୍ୱୀ ବିଜୟୀ ଉପାଧିରେ ନିଜକୁ ଭୂଷିତ କରିଥିଲେ? ଔରଙ୍ଗଜେବ, ନା ଜାହାଙ୍ଗୀର, ନା ଆକବର, ନା ବାବର? ତେବେ ଆଲମଗିରି ବା ପୃଥ୍ୱୀ ବିଜୟୀ ଉପାଧିରେ ଭୂଷିତ କରିଥିଲେ କିଏ ନା ଔରଙ୍ଗଜେବ। ଏ ଔରଙ୍ଗଜେବ କିଏ ନା ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଶାହାଜାହାନ। ଏ ଶାହାଜାହାନଙ୍କ ପୁତ୍ର ଶାହାଜାହାନ ଯିଏକି ତାଙ୍କର ଶେଷ সময়ଟା ସେ ବନ୍ଦୀ ପିରିୟଡରେ ଥିଲେ, 8 ବର୍ଷ ସେ ବନ୍ଦୀ ପିରିୟଡରେ ଥିଲେ। ତ ଶାହାଜାହାନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୁଏ କେବେ ନା 1666 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ। ତା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ଏଇ ଔରଙ୍ଗଜେବ ଯିଏକି 1658 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ସେ ଦିଲ୍ଲୀର ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କରନ୍ତି। ଆଉ ଏ ଔରଙ୍ଗଜେବ ଥିଲେ ଗୋଟେ କଣ ନା ନିଜ ଧର୍ମକୁ ସବୁଠୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧର୍ମ ଭାବିକି ସେ ଅନ୍ୟ ଧର୍ମ ଗୁଡ଼ିକୁ ସେ ବହୁତ ମାନେ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଥିଲେ। ଆଉ ନିଜର ଇସଲାମ ଧର୍ମ ବ୍ୟତୀତ ସେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଧର୍ମକୁ ସେ ଆଖିରେ ଦେଖୁନଥିଲେ। ନିଜର ଏମିତିକି ଯୋଉ ମୁସଲମାନ ମାନେ ଟିକେ ନିଚ ଶ୍ରେଣୀର ମୁସଲମାନ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଯେମିତିକି ଗୋଟେ ସିଆ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ, ଗୋଟେ ମୁସଲିମ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଅଛି ସିଆ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ, ସେ ସିଆ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ମୁସଲିମ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଭଲ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖୁନଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ ମୁସଲମାନ ମାନେ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ଜିନ୍ଦା ପୀର ବୋଲି କହୁଥିଲେ, ଜିନ୍ଦା ପୀର ବୋଲି କହୁଥିଲେ। ଆଉ ଅଲଗା ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଯୋଉମାନେ ରହୁଥିଲେ ହିନ୍ଦୁ କିମ୍ବା ଜାଠ ଶିଖ ଏମାନେ ରାଜପୁତ ଏମାନଙ୍କୁ ସେ ମାନେ ତାଙ୍କ ଧର୍ମକୁ ସେ ବା ସେଇ ଧର୍ମର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ହଇରାଣ କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଉପରେ ବିଭିନ୍ନ କର ଲଗେଇକି ତାଙ୍କୁ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ଔରଙ୍ଗଜେବ ହେଉଛନ୍ତି ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏ ସିଂହାସନ ଅଭିଷେକ ପରେ ସେ କହିଥିଲେ ନିଜେ ପୃଥ୍ୱୀ ବିଜୟୀ ଉପାଧିରେ ନିଜକୁ ଭୂଷିତ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ 60 ଔରଙ୍ଗଜେବ କେଉଁ କାରଣ ପାଇଁ ହିନ୍ଦୁ ମନ୍ଦିର ଗୁଡ଼ିକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେବାକୁ ପ୍ରାଦେଶିକ ଶାସକମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ? ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମକୁ ଘୃଣା କରୁଥିବାରୁ, ନା ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜାକୁ ଘୋର ବିରୋଧ କରୁଥିବାରୁ, ନା ମୁସଲମାନ ରାଷ୍ଟ୍ର ଗଠନ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ, ନା ଧର୍ମାନ୍ଧତାର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ? ତେବେ ସେ କୋଉଥିପାଇଁ ହିନ୍ଦୁ ମନ୍ଦିର ଗୁଡ଼ିକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେବାକୁ ପ୍ରାଦେଶିକ ଶାସକମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ? ତେବେ ଏହାର ରାଇଟ ଆନ୍ସର ହେବ କଣ ନା ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜାକୁ ସେ ଘୋର ବିରୋଧ କରୁଥିବାରୁ। ତେଣୁ ଏଇ ଅପସନ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ ଆନ୍ସର। ଏହାପରେ 61 ଔରଙ୍ଗଜେବଙ୍କ ଧର୍ମାନ୍ଧତା ବିରୋଧରେ ପ୍ରଥମେ ବିଦ୍ରୋହ କେଉଁମାନେ କରିଥିଲେ? ଅପସନରେ ଅଛି ମରହଟ୍ଟା, ନା ରାଜପୁତ, ନା ସତନାମୀ, ନା ଜାଠ? ତେବେ ପ୍ରଥମ ବିରୋଧ କେଉଁମାନେ କରିଥିଲେ ନା ଜାଠ ମାନେ କରିଥିଲେ। ଏ ଅପସନ ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ ଆନ୍ସର। ଏହାପରେ 62 କେଉଁ ଶିଖ ଗୁରୁ ଅମୃତସର ଠାରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ? ଗୁରୁ ନାନକ, ନା ଗୁରୁ ରାମଦାସ, ନା ଗୁରୁ ଅର୍ଜୁନ ସିଂ, ନା ଗୁରୁ ହରଗୋବିନ୍ଦ ସିଂ? ତେବେ କେଉଁ ଶିଖ ଗୁରୁ ଅମୃତସର ଠାରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ? ସେ ଥିଲେ କିଏ ନା ଗୁରୁ ଅର୍ଜୁନ ସିଂ। ଗୁରୁ ଅର୍ଜୁନ ସିଂ, ଏ ଅପସନ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ ଆନ୍ସର। ଆଉ ଗୋଟେ ଘଟଣା ହଉଛି ଯେ ଔରଙ୍ଗଜେବ ଆଉ ଜଣେ ଶିଖ ଗୁରୁ ଯାହାକୁ ଆମେ ଶିଖ ନବମ ଗୁରୁ କହିବା, ସେ ହେଉଥିଲେ କିଏ ନା ଗୁରୁ ତେଗ ବାହାଦୁର। କିଏ ନା ତେଗ ବାହାଦୁରଙ୍କୁ କଣ କହିଥିଲେ ନା ସେ ଇସଲାମ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରିଥିଲେ ଏଇ ଆମର ଔରଙ୍ଗଜେବ। ତ ଇଏ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଗୁରୁ ତେଗ ବାହାଦୁର ଇସଲାମ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ମନା କରିଦେଇଥିଲେ, ତେବେ ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ ଧର୍ମ ବିରୋଧୀ ଭାବ ସେତେବେଳେ ବହୁତ ଅଧିକ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏଠିକାର ପ୍ରଶ୍ନ ଅନୁସାରେ ଆମର ଯୋଉ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମନ୍ଦିର ରହିଛି ତାଙ୍କର ନିର୍ମାତା ହେଉଛନ୍ତି ଗୁରୁ ଅର୍ଜୁନ ସିଂ। ଅପସନ ସି ଏହାର ରାଇଟ ଆନ୍ସର।
एपर 63 बेलास्य व्यसनहीन फकीर बेसी केउ मोगल सम्राट को मुसलमान माने जिंदा पीर बोली आख्या देइथिले? अकबर ना हुमायून ना जहांगीर ना औरंगजेब? तेबे काहाकू आमे जिंदा पीर बोली कहबा? विलास व्यसनहीन फकीर बेसी केउ मोगल सम्राट को मुसलमान माने जिंदा पीर बोली आख्या देइथिले? एई जो आमे औरंगजेब, अकबर हुमायून जहांगीर औरंगजेब मध्य औरंगजेब को आमे गोटे एबे नुआ फिल्म आस्थिला जोटा कि शिवाजी पुत्र जो आमर छावा छावा मूवी रही से छावा मूवी आम औरंगजेब कैरेक्टर विषय किसी सूचना पाइपर देखी तो सी से आम जिंदापीर बोली माने सेमाने ही जिंदापीर बोली आख्या देइथिले अधिवासी माने ही से थिले किए ना औरंगजेब। ऑप्शन डी राइट आंसर। 64 मोगल शासन काल रे सुबेदार माने कहार शासन दायित्व वहन करुथिले? मोगल शासन काल रे सुबेदार जिला ना प्रगणा ना प्रदेश ना ग्राम? तेबे मोगल शासन काल रे से सुबेदार माने कहार शासन दायित्व वहन करथिले? सुबेदार माने प्रदेश प्रदेशर शासन भार ग्रहण करथिले? ऑप्शन सी ही जो राइट आंसर। एपर 65 अकबर को समय रे से हिंदू मानक ऊपर केउ कर उठाई देइथिले जहाकी औरंगजेब पुनराय सही कर बसैथिले? खारज ना जिजिया ना जाकत ना खाम? तबे को कर जोटा कि अकबर उठैथिले और औरंगजेब पुनराय बसैथिले जिजिया कर? ऑप्शन बी राइट आंसर। 66 निम्नोक्त खाद्य मानक मध्यरु केउ खाद्य मुसलमान मानक प्रिय खाद्य अटे? बिरयानी ना खेचुड़ी ना पखाल ना पुलाव? तो यार आंसर है कौन? बिरयानी। ऑप्शन ए राइट आंसर। एपर 67 अंध कवि रस खां केउ पुस्तक रचना करथिले? प्रेम बटिका ना सूरसागर ना अकबरनामा ना रामचरित मानस? तेबे अंध कवि रस खां केउ पुस्तक रचना करथिले? से रचना करथिबा पुस्तक होची प्रेम बटिका। ऑप्शन ए राइट आंसर। एपर 68 मोगल शासन समय रे सामरिक और वेतन विभाग अधिकारी पदवी कौन थिला? देवान ना खान ई समन ना मीर बक्सी ना मुतासिब? तो मोगल शासन समय सामरिक वेतन विभाग अधिकारी पदवी तबे से काहाकू दिया ना से थिले किए ना मीर बक्सी? ए मीर बक्सी जे कि सामरिक वेतन विभाग अधिकारी थिले मीर बक्सी। ऑप्शन सी राइट आंसर। 69 मोगल शासन समय रे प्रत्येक प्रगणा रे कृषक मानक कथा बुझिया पई केउ पदवीधारी कर्मचारी माने नियुक्त पाइथिले? अमिल ना पतदार ना सदर ना कानून गो? तबे मोगल शासन काल रे कौन होइथिला ना ताकर साम्राज्य को कौन करथिले ना गोटे प्रथम रहिला साम्राज्य जति साम्राज्य गोटे साम्राज्य को केतेक कौन करथिले ना केतेक प्रदेश कौन करथिले? प्रदेश ए केतेक प्रदेश करथिले से प्रदेश को कहा होथिला कौन ना प्रदेश को कहा होथिला सुबा। कौन कहूथिला? सुबा। तापर से प्रदेश को कौन करथिले? जिला। प्रदेश को कौन कर तापर भाग होथिला कौन? जिला। से जिला को कहा होथिला सरकार। कौन ना सरकार। जिला को कहा होथिला सरकार। पुणी जिला को कहा होथिला कौन? किछि प्रगणा रे भाग करा होथिला। प्रगणा माने कौन हिथिबो? प्रगणा बा किछि बड़ बड़ गाँ पंचायत टाइप रो किबा गाँ। तेबे एथिरे प्रश्न अछि कौन? प्रत्येक प्रगणा रे कृषक मानक कथा बुझिया पई केउ पदवीधारी कर्मचारी माने नियुक्त होइथिले बोली कहैछि? तो से माने थिले किए ना कानून गो। ऑप्शन डी ही जो राइट आंसर। एपर 70 त्रयोदश शताब्दी रे इटाली रो केउ व्यक्ति जलपथरे एशिया भ्रमण करी स्वदेश को प्रत्यागमन करी भारतर विभवशाली विवरणी प्रदान करथिले? तेबे त्रयोदश शताब्दी रे इटाली रो जने व्यक्ति जे कि एशिया भ्रमण करी पुणी स्वदेश को फेरिथिले आउ भारत विषय से विवरणी देथिले? भास्को दा गामा ना
ମାର୍କ ପୋଲୋ ନା କଲମ୍ବସ୍ ନା ବାର୍ଥଲୋମିଓ। ତେବେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି କିଏ ନା ମାର୍କ ପୋଲୋ। କିଏ ନା ମାର୍କ ପୋଲୋ। ତେବେ ଏଇ ମାର୍କ ପୋଲୋ ଯିଏକି ଇଟାଲୀର ଜଣେ ଯୁବକ, ସିଏ ଏସିଆ ଭ୍ରମଣରେ ଆସିଥିଲେ ଆଉ ଭାରତ ବିଷୟରେ, ଭାରତରେ ହୀରା, ମୁକ୍ତା, ସୂକ୍ଷ୍ମ କାର୍ପାସ ବସ୍ତ୍ର, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆକୃଷ୍ଟ ଜିନିଷ ବିଷୟରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତାହେଲେ ଅବଗତ କରିଥିଲେ। ତା ଫଳରେ ୟୁରୋପୀୟ ମାନେ ଭାରତକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଖୁବ୍ ଉତ୍ସାହିତ ହେଇଥିଲେ। ଏହାପରେ 71 ଭାରତକୁ ଜଳପଥ ଆବିଷ୍କାର କରିବା ପାଇଁ କେଉଁ ୟୁରୋପୀୟ ପ୍ରଥମ ଚେଷ୍ଟା କରି ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ? ଇଂରେଜ ନା ଇଟାଲୀୟ ନା ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ନା ଓଲନ୍ଦାଜ। ତେବେ କୋଉମାନେ ପ୍ରଥମେ ସଫଳ ହେଇଥିଲେ? ସେମାନେ ଥିଲେ କିଏ ନା ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ମାନେ। ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏହାପରେ 72 ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ସରକାରଙ୍କ ଅଧୀନସ୍ଥ କେଉଁ କର୍ମଚାରୀ 1492 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଭାରତକୁ ପହଞ୍ଚିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଜଳଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରି ଭାରତରେ ପହଞ୍ଚି ପାରି ନଥିଲେ? ମାର୍କ ପୋଲୋ ନା ବାର୍ଥଲୋମିଓ ନା ଭାସ୍କୋଡା ଗାମା ନା କଲମ୍ବସ୍। ତେବେ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ସରକାର ଅଧୀନସ୍ଥ କେଉଁ କର୍ମଚାରୀ 1492 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଭାରତକୁ ପହଞ୍ଚିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଜଳଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରି ଭାରତରେ ପହଞ୍ଚି ପାରି ନଥିଲେ? ତେବେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି କିଏ ନା କଲମ୍ବସ୍। ତେବେ ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏହାପରେ 73 1498 ମସିହା ମେ ମାସ 7 ତାରିଖ ଦିନ କେଉଁ ଘଟଣାଟି ଭାରତ ଇତିହାସରେ ଗୋଟିଏ ଅବିସ୍ମରଣୀୟ ଦିନ ରହିଲା? 1498 ମସିହା ମେ ମାସ 7 ତାରିଖ ଜାମୋରିନ୍ ଉପାଧିଧାରୀ ରାଜାଙ୍କର ଅଭିଷେକ ହେଲା, ନା ଭାରତକୁ ଏକ ନୂତନ ଜଳପଥ ଆବିଷ୍କାର ହେଲା, ନା ଭାରତୀୟ ନାବିକମାନଙ୍କର ଜଳଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ନା ଭାରତୀୟ ବଣିକମାନଙ୍କ ୟୁରୋପ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହେଲା? ତେବେ କ'ଣ ହେଲା ନା ଭାରତକୁ ଗୋଟେ ନୂତନ ଜଳପଥ ଆବିଷ୍କାର ହେଲା। ତେବେ ଭାସ୍କୋଡା ଗାମା ସେ 1498 ମସିହା ମେ ମାସ 7 ତାରିଖ ଦିନ ତାହେଲେ ଭାରତରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ଯୋଉଟାକି ଆମର ଭାରତକୁ ଗୋଟେ ନୂତନ ଜଳପଥ ଆବିଷ୍କାର ହେଲା। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର।